부활주일 오신 여러분들을 환영합니다. 오늘 지금 살짝 얼굴이 굳어 있는데 서로 옆에 분들 보시면서 한번 이렇게 인사할까요? Christ is risen, He is risen indeed. 아멘, 아멘. 그리스도인이 가지고 있는 가장 큰 무기 중에 하나, 그리고 큰 힘은 우리가 구원받았다는 사실입니다. 공동체 30일 지나면서 우리가 두려움을 어떻게 마주해야 하는지를 배웠고요. 또 제가 잠깐 제 스토리를 얘기하자면 2015년에 저는 길을 가다가 칼에 찔렸습니다. 목에 한 번, 그리고 등에 4번을 찔리면서 땅에 쓰러졌었는데, 그때 정말 감사했던 게 내가 구원받았다는 사실이었습니다. 정말 이 세상에 남는 거 하나도 없고요, 딱 남는 거 예수 그리스도와 나의 관계 그 하나 남는다는 것을 그때 깨달았던 것 같습니다. 그래서 오늘도 저희가 함께 예배 드리면서 천국의 소망이 여러분 안에 함께 하시기를 소원하고요, 만약에 여러분 가운데 구원의 확신이 없다면 오늘 그 구원의 확신이 생기기를 기도하고, 여러분들이 만약에 구원의 기쁨을 잃어버리셨다면 그 기쁨이 다시 한번 회복되는 순간이, 그리고 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 저희가 함께 기도하면서 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희를 위하여 죽으시고 다시 사심에 너무나도 감사드립니다. 보잘것없는 우리를, 벌레 같은 우리를 하나님께서 너무나도 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 우리를 위하여 다시 사심으로 우리에게 구원의 확신을 주셨습니다. 이 자리에서 오늘 하나님 앞에 나아갈 때 정말 은혜에 우리가 귀 기울이며 또 은혜에 다시 한번 감동하는 그런 순간순간이 될 수 있도록 저희를 이끌어 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Shall we all arise? I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing, and I was breathing, but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You call my name, you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You call my name, you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Sing it together. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old man knew, Jesus, when I met you, is calling you right now. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Church, confess this together. I needed rescue, my
sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me. Sing it louder. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, and I ran out of the grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of the grave, out of the darkness, into your glorious day. Let's give a clap offering to the Lord together. 우리가 이 찬양 고백할 때, 주님, 내가 부활하신 주 예수 그리스도를 바라보길 원하고 내가 주님을 더욱 사랑하길 원합니다 라는 이 마음으로 함께 고백하길 원합니다. 주를 더욱 사랑, 함께 고백합니다. 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온 마음 다해, 온 힘 다해, 모두 드리리, 모두 드리리. 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온 마음 다해, 온 힘 다해, 주를 경배해. 주를 더욱, 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온 마음 다해, 온 힘 다해, 모두 드리리. 주를 더욱 사랑, 아름다우신 주, 온 마음 다해, 온 힘 다해, 주를 경배해. 갈보리 십자가, 갈보리 십자가 높이셨도다. 존귀하신 어린 하나님의 능력, 하나님의 능력, 하나님의 지혜, 예수 십자가 사랑. 이해할 수 없는, 이해할 수 없는 죽음 뒤의 승리, 그리스도 생명의 반석. 함께 고백합니다. 주를 더욱, 주를 더욱 사랑, 아름다우신
주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 마음 다해 온 힘 다해 모두 드리리 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 마음 다해 온 힘 다해 주를 Jesus, thank you for the cross. Let's sing it together. I was a wretch, and I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. You made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Sing it louder. You took my place, and you took my place, laid inside my tomb of sin. And you were buried for 3 days, but then you rose out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white.
Glory to His name. And glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우린 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 방언에서 구원받고 주 경배 드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도. 다시 한번 고백합니다. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우린 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 방언에서 구원받고 주 경배 드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님
보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 자리에 앉으셔서 예배로 기도로 나아가겠습니다. 죽음을 이기시고 부활하신 주님을 구주로 믿는 저희들이 이 거룩한 성전에 모여 할렐루야 찬송하며 예배드리게 하심을 감사드립니다. 저희들이 죄악으로 죽을 수밖에 없는 우리를 위해 죽음으로 죄 사해 주시고 부활로 다시 새롭게 해주시어 우리로 죄 사함을 넘어 새로 태어나게 하심에 감사드립니다. 열애 동안의 신앙생활에도 불구하고 그리스도 안에 진리를 깨닫지 못하여 참된 감사와 기쁨이 없었던 지난날의 시간적 물질적 낭비들이 중단되고 저희 마음에 숨어있던 바리새인적 기질들이 근본 특별 새벽 기도와 두려움을 이기는 믿음이라는 주제의 공동체 30일을 통해 완전히 사라진 줄 믿습니다. 믿음이 주여 또 온전케 하시는 이인 예수 그리스도 우리 주님이시여 저희를 다시 온전케 하여 주시옵소서. 저희들이 고백과 눈물과 결단이 어떠한 경우에도 희미해지거나 무너지지 아니하도록 약속하신 대로 저희와 함께 해 주시옵소서. 도마에게 목자국 난 손을 보여주신 것처럼 우리도 주님의 못자국 난 손과 발을 보면서 승리의 장가를 부르게 하시옵소서. 저희가 드리는 예배를 주님께 올려드립니다. 이 예배 시간에 주님을 만난 거룩한 아침의 제자들처럼 주님을 만남이 경험되게 하시옵소서. 성령님의 감동으로 드리는 찬양으로 온 교회에 영광이 넘치기를 원합니다. 이 찬양으로 실망과 근심으로 좌절에 빠진 사람들에게 용기를 갖게 하시옵소서. 오늘도 자원하는 마음으로 몸을 산제사로 드리는 심정으로 봉사하는 일꾼들이 있습니다. 맡은 자리에서 이 예배의 진행을 돕고 수고하는 지체들의 헌신을 받아주시고 그들에게 사탄의 세력이 얼씬거리지 못하게 하시옵소서. 또 다운타운 캠퍼스에 영혼 구원하는 일에 열심을 품게 하셨으니 그 일을 위해 각 부서들 위해서도 함께 하시어 그들의 섬김으로 한 영혼이라도 더 구원해내는 교회가 되게 하시옵소서. 항상 주님이 감동 안에서 전달받는 말씀으로 우리의 굳은 마음이 높게 해주시고 그것으로 한 주를 살아내는 은혜가 충만하게 하시옵소서. 오늘도 부활절의 신앙을 가지고 살아가게 하심에 감사드리며 다시 부활하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.
주를 보내 의지 못할 생의 자금과 현실의 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕주의 주 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리는 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주 절망이 몰려올 때도 눈 들어 주를 보내 의지 못할 생의 생의 자금과 자금과 현실의 불안함 앞에 불안함 앞에 절망이 몰려올 때
but it's true. I don't have the capacity to imagine the cost, the agony, the loneliness, the depravity that you took as your own, the despair of being abandoned even by your father, the suffocation in your lungs and in your heart, one friend turning his back, then all of them. Not only Pharisees condemning you, but criminals and strangers too. How did you endure it? How did you look over my life, over all of our lives, and think that we were worth it? Your great obedience and trust of your Father made you more than any of us could ever be. Even still, you're willing to love me. Astonishing. My heart fills with sorrow and overflows with gratitude. When I look at that cross, I can do nothing more than lay my disobedience at your feet while you suffer for it. Forgive me. I know what I did. I know what I do. You're my only hope of salvation. Amen. 오늘은 특별한 날입니다. 우리 예수 그리스도께서 부활하신, 그리고 우리에게 영원한 생명을 주신 그러한 날입니다. 이 시간에 저희들 어렸을 때 부모의 신앙으로 유아 세례를 받고 오늘 자신의 신앙의 고백으로 입교를 하는 우리 형제 자매님이 계십니다. 자리에 앉으시고요. 예수님이 부활하셔서 우리에게 영원한 생명을 주신 것 같이 우리의 믿음의 고백으로, 나의 신앙으로 예수는 나의 그리스도라고 고백하며 나아가는 우리 형제 자매에게 하나님 이제 영원한 하나님의 나라를 선물로 주시고 오늘 이 땅에서 그 나라를 살아가는 하나님의 백성으로 세워 주십니다. 이 시간 여러분들 입교하는 우리 형제님들 앞에 김경준, 정도영, 최예은 자매가 있는데 정말 이들을 축하하고 축복하며 정말 하나님의 백성으로, 하나님이 기뻐하시는 하나님의 사람으로 설 수 있도록 우리 한번 같이 마음으로 같이 기도하도록 하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 은혜를 감사합니다. 특별히 어렸을 때에 사랑하는 부모님의 하나님 그 신앙의 고백 가운데 유아 세례를 받게 하시고 이제 장성하여 부모의 신앙이 아닌 나의 신앙으로 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고, 예수 그리스도께서 나의 구원자라고 고백하는 당신의 아들, 딸들을 하나님 당신 앞에 나가게 하시니 감사합니다. 하나님 아름다운 믿음의 가정에서 자라게 하셨습니다. 이제는 자기의 고백으로 하나님 앞에 올려드릴 때에 하나님 이들을 받아주시고 안아주시고 영원한 하나님의 나라의 백성으로 이 땅 가운데 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 천국에서 하나님 잔치가 벌어지는 줄로 믿습니다. 이들의 삶을 주장하여 주시고 이들의 삶을 통하여 영광 받아 주시옵소서. 하나님의 아들 김경준, 믿음의 고백으로 예수는 나의 그리스도시요 하나님의 아들이라고 고백하는 이 아들, 성부와 성자와 성령의 이름으로 입교인 된 것을 선포합니다. 아멘. 하나님의 아들 정도영, 동일한 마음으로 예수는 나의 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 이 아들, 성부와 성자와 성령의 이름으로 입교인 된 것을 선포하노라. 아멘.
하나님의 딸 최예은, 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 이 딸, 성부와 성자와 성령의 이름으로 입교인된 것을 선포하노라. 아멘. 하나님 가장 기뻐하시는, 하나님 당신의 나라에 잔치가 벌어지는 귀한 고백 가운데 아버지, 이들을 하나님 세우셨사오니 이제 이들의 삶을 통하여 주님 영광 받아 주시고 주님의 이름을 빛내는 거룩한 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에서 일어나시고요. 우리 한번 축하의 박수 한번 올려드립시다. 형제는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로, 같이 한번 찬양하며 축복하겠습니다. 혹시 꽃다발 준비하신 분들은 찬양 가운데 나오셔서 축하하겠습니다. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로, 당신을 통하여서 꼭 안아주시고요, 꽃도 주시고요, 축하해 주십시오. 나의 고백으로 새롭게 태어난 영적으로 새 생명을 얻는 그러한 기쁜 날입니다. 언약 안에 오케이, 들어갑시다. 가도 되겠습니다. 당신을 통하여서 열방이 예배하게 주께 돌아오게 되리. 아멘. 예, 여러분들 가운데 아직 세례를 받지 않으셨거나 또 입교하지 않은 분들이 계시면 이제 저희들이 부활절 그리고 크리스마스 때 우리 세례식을 거행하게 되는데 여러분들도 신청하셔서 입교와 세례를 통해서 하나님 나라의 백성으로 그렇게 세워질 수 있게 되기를 바랍니다. 시간에 우리에게 주신 하나님의 말씀 같이 보도록 합니다. 우리 사도행전 1장 22절 말씀과 고린도전서 15장 12절 13절 말씀을 같이 보겠습니다. 사도행전 1장 22절입니다. 함께 다니던 사람들 가운데 하나를 뽑아 우리와 함께 예수의 부활에 대한 증인이 되게 해야 합니다. 고린도전서 15장 12절, 그리스도가 죽은 사람들 가운데서 살아나셨다고 전파되고 있는데 왜 여러분 가운데 어떤 이들은 죽은 사람의 부활이 없다고 합니까? 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 다시 살리심을 받지 못하셨을 것입니다. 오늘은 저희들 말씀을 역할극으로 저희들이 같이 나누게 되는데요, 아주 특별하게 준비를 했습니다. 오늘 제목은 부활은 사기인가 사실인가? 여러분들 사기라고 생각하십니까? 사실이라고 생각하십니까? 오늘 우리에게 주신 말씀 붙들고 같이 네, 오늘은 4명의 인물이 등장을 합니다. 오늘 변호사의 역할을 맡으신 정 목사님 소개합니다. 네. 그리고 오늘 검사의 역할, 빌런 역할을 맡은 이구영 목사입니다. 반갑습니다. 그리고 잠시 후 등장하게 될 장 베드로 증인 1이 있고요. 그리고 박바울 증인 2가 준비되어져 있습니다. 오늘 예배하고 있는 여러분들 모두가 배심원입니다. 여러분 이
재판이 끝나고 나면 부활은 사실인지 부활은 사기인지 결정하셔서 스몰 그룹에서 나누시면 좋을 것 같습니다. 부활절 메시지가 법정처럼 진행되어지고요. 중간에 증인들이 나와서 자신의 인생에 죽은 자가 살아났다는 사실이 내 삶에 어떠한 영향을 끼쳤는지 우리가 듣고 또 증언하는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 부활이 없다면 아무것도 아닌 것이 기독교입니다. 예수 그리스도의 부활이 없다면 예수님을 믿는 모든 사람들은 그야말로 가장 비참한 존재가 되는 것이고요. 아마 이 땅 가운데서 가장 어리석은 사람일 것입니다. 하늘 아버지께서 구원해 주시겠다라고 하는 놀라운 기쁜 소식을 주었는데 이 구원의 스토리가 어쩌면 가장 잔인한 그러한 이야기 가운데 우리 그리스도인들은 희생양이 되고 말 것입니다. 본 공파는 수천 년간의 희대적인 사기친 이 사건에 대해서 수많은 사람들의 정신과 사회 혼돈 그리고 전쟁의 실마리를 준 극악한 사건으로 인류에 사라져야 할 사기라고 검사는 주장하고 싶습니다. 예수라는 인물이 착각 속에서 주장하는 한 가지, 예수는 본인이 하나님의 아들이다라고 주장하고 있어요. 나는 신이다, 나는 죽는다, 그리고 3일 만에 살아난다라고 말하고 있어요. 그는 베들레헴에서 출생했고요. 그는 로마 시대에 아우구스투스 황제 BC 4~5년경에 태어났습니다. 가난한 부모 밑에서 태어난 그는 흙수저 인생이고요. 목수 혹은 돌을 다듬는 석수의 막노동자 삶을 살았습니다. 2마리의 짐승에 그 멍에를 잘 만들었다고 합니다. 당시에 예수와 여호수아, 호세아, 이사야 다 히브리 어근으로 그 말의 뜻은 구원이다라는 의미를 가지고 있어요. 그 당시에 예수란 이름이 많았기 때문에 어느 동네의 출생인지 그렇게 해서 나사렛 예수다라는 닉네임을 갖게 됩니다. 베들레헴 출생과 함께 정치적, 종교적 이슈로 난민 생활을 하게 되고요. 이집트에서 영아 시절을 보냅니다. 10세까지 별다른 말썽 없이 지내다가 갑자기 사춘기 때 사고를 쳐요. 성전에 혼자 남게 되는 사건이 있었죠. 부모가 찾으러 왔습니다. 부모가 찾으러 와서 어디 있었냐고 묻자 엉뚱한 답변으로 아버지 집에 있었다라고 이야기합니다. 왜 몰랐냐고요? 부모가 헤매다가 3일 만에 찾아왔는데 부모로서는 얼마나 황당한 사건을 겪게 됩니까? 한동안 자라남에 대해서 아무런 언급이 없다가 30세가 되었을 때에 갑자기 부모에게 때가 되었다라고 가출을 선언합니다. 독립을 선언하는 거죠. 학교 다닌 적 없고요. 도서관 전무 출입 안 했어요. 배운 스승, 가르친 스승 없습니다. 목공, 석공이었던 그가, 건축업자의 그가 느닷없이 해안가로 가서 제자들을 불러 모아요. 그리고 그 제자들을 택한 다음에 그 제자들이 3년 반 동안 인생을 올인해요. 아마 제 생각에는 예수는 심리 파악에 능한 사람이 아닌가, MBTI를 딱 보면 아는 그런 존재가 아닐까 생각을 해보고요. 사람의 마음을 홀려서 언변술의 대가, 아니면 얼짱, 몸짱, 갑부, 인플루언서? 잘 모르겠습니다. 여기서 그를 따라다녔던 그 제자 한 명 지금 소환하려고 합니다. 베드로를 증인으로 요청합니다. 가운데 서시죠. 베드로, 예수가 죽었습니까? 보았습니까? 확실합니까? 베드로, 당신을
배심원들에게 소개해 주시죠. 안녕하십니까. 내 이름은 시몬입니다. 사이먼인 내 이름을 그분이 게바 반석이라고 고쳐주셨습니다. 내겐 장모님이 계시고 또 가정이 있습니다. 내 친형제인 안드레가 있고 요한과 야고보는 제 어업 동력자들입니다. 저는 갈릴리 어부 출신으로 3년 이상 모든 것을 버리고 그분을 선생으로 또 더 나아가 나의 주인으로 하나님의 아들로 생각하고 따라다녔습니다. 그분의 수많은 가르침과 기적을 제가 직접 보았습니다. 증인을 잘 부른 것 같습니다. 왜냐하면 당신이야말로 채찍근에서 예수를 봐왔으니 사실대로 말할 수 있다 생각합니다. 증인은 법정을 모독하거나 거짓을 말하면 위증의 죄를 받게 됩니다. 동의하십니까? 동의합니다. 묻는 질문에 짧게 대답해 주세요. 당신은 예수를 왜 따라다녔죠? 내 생각엔 그의 마술이 추종자를 일으켜 로마를 붕괴시키고 이스라엘의 독립을 가져올 수 있는 사람이라고 생각했습니까? 아니요. 절대 그렇지 않습니다. 그분은 폭력적이지 않습니다. 예수님은 마술이 아니라 기적을 만드는 분이십니다. 오병이어 칠병이어 나사로처럼 죽은 자를 살리는 것은 눈속임으로 가능한 것이 아닙니다. 사람들을 매수해서 소문을 퍼뜨린 것 아닐까요? 당신도 순간적 착각 속에서 다른 사람이 죽은 것을 비슷한 사람으로 오해한 적 그런 거 아닙니까? 제가 분명 아니라고 말씀드리지 않았습니까? 그럴 수 없다는 건 제자들도 나사로 마르다 마리아의 집을 여러 번 갔고 또 만난 사람들입니다. 초대도 받았고 함께 했거든요. 그렇군요. 여러 번 만났군요. 무덤도 갔고 나사로가 나오는 것을 보았다고 증언하는군요. 죽은 자가 다시 살아난 사건 또 있습니까? 네, 있습니다. 한 번은 12살 정도 되는 소녀였습니다. 달리다금 소녀야 일어나라 라고 했더니 죽었던 회당장 야이로의 딸이 일어난 것을 제가 직접 보았습니다. 죽은 자가 살아났다는 것이 있을 수 있다는 주장이군요. 있을 수 있는 게 아니라 실제로 있다고 말씀드립니다. 조용히 하세요. 묻는 것에만 답변하세요. 제가 직접 경험한 것이 아니어서 저는 당신의 주장을 그냥 당신의 주장만으로만 받아들이겠습니다. 베드로, 당신은 거짓말장이입니다. 그렇기에 당신의 증언은 심사숙고해 보아야겠습니다. 당신은 예수를 하나님의 아들이라고 고백했고 끝까지 따르겠다라고 말했습니다. 그렇습니까? 그렇습니다. 그런데 왜 당신은 3번이나 그를 모른다라고 부인했나요? 그 당시 제 성격적인 섣부른 확신은 감옥에까지 가더라도 절대 부인하지 않는 자세였습니다. 마지막 마가 다락방에서 성만찬을 하는 장소에서 당신은 제자들이 듣고 보고 하는 가운데 확신에 차서 말하지 않았습니까? 충동적으로 한 번이 아니라 강하게 절대 부인하지 않겠다고 말입니다. 그리고 그날 밤 몇 시간이 지나지 않아서 당신은 모른다 딱 잡았을 뿐만 아니라 여자아이 종 앞에서도 예수를 부인했습니다. 사실입니까? 예, 사실입니다. 단순히 모른다가 아니라 욕까지 섞어서 강하게 그를 모른다 부인한 게 사실입니까? 사실입니다. 예수가 십자가에 죽기 전 당신과 나눈 마지막은 당신의 이 부인하고 있습니다. 배반한 사건이군요. 있습니다. 본 사건과 무관한 발언으로 이 증인의 증언을 사실이 아닌 것처럼 그렇게 배심원들에게 심리적인 조장을 하고 있습니다. 지금 법정은 예수님의 과거를 패해치는 것이 아니지 않습니까? 또한 베드로뿐만이 아니라 우리들도 호언장담했지만 부끄럽게도 자기의 그 호언장담한 것을 지키지 못할 때가 얼마나 많이 있습니까? 자기의 목숨이 달린 그러한 상황 속에서 부끄럽지만 자기의 예수님을 부인했던 이야기들을 지금 증언했지만 이것을 얘기하는 것 자체만으로도 진실되다고 생각을 합니다. 우리는 베드로를 통해서 죽은 자가 살아난 것을 직접 겪은 사실을 기억해야 할 것입니다. 나사로의 사건 그리고 야이로의 딸 사건들 뿐만 아니라 부활절 아침에 무덤이 열리고 잠자던 자가 일어난 증언들도 함께 기록됐다는 사실을 기억해야
할 것입니다. 이것은 퍼포먼스나 쇼가 아니라 무대 장치나 마술이 아니라 목격자들의 증언을 통해서 분명하게 우리에게 이야기하고 있고 우리는 이 사실을 기억해야 할 것입니다. 베드로, 당신은 예수님을 부인했다는 것 때문에 마음의 짐이 컸을 텐데요. 이 사실을 어떻게 극복했나요? 사람의 생각과 결단으로는 절대 자신의 신념을 죽음 앞에서 지켜내기 쉽지 않음이 사실입니다. 제 부끄러운 과거를 평생 수십 년 동안 가지고 살았습니다. 부활하신 예수님의 격려와 새롭게 주신 사명이 아니라면 저는 가롯 유다처럼 죄책감에 자살로 마무리될 수도 있었겠지요. 그러나 그분은 성령을 약속하셨고 성령에 의해 담대함을 가지게 되어 잡힐지라도 외칠 수 있었고 죽기까지 충성할 수 있었으며 거꾸로의 십자가에 달리는 낮아짐의 가르침을 순종할 수 있었습니다. 그럼에도 저는 여전히 죄인이었음을 고백합니다. 지금이라도 증인으로 출석한 것은 예수님은 변함없이 나의 구주이시며 하나님의 아들임을 증언하기 위해서 나왔습니다. 너무 감사합니다. 자신의 치부까지도 드러내면서 정말 사실에 입각한 증언에 깊은 감사를 드립니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 두 번째 증인을 요청합니다. 다섯 사람 사울입니다. 바울이라고도 하죠. 증인 본인 소개해 주시죠. 안녕하세요. 태어날 때부터 로마 시민권을 가지고 태어났고 제 입으로 말하긴 좀 그렇지만 금수저 집안에 학문으로는 세계 최고인 가말리엘 스승 밑에서 구약을 정통으로 배우고 또 율법대로 살아내기까지 한 바리새인 다소의 사울입니다. 당신은 예수님을 직접 만난 적도 없는데 왜 제자로서 그 사람을 추종합니까? 맞습니다. 저는 예수님을 직접 만난 적도 없죠. 배심원 중 몇몇 분들은 아시겠지만 저는 크리스찬을 정말 싫어하는 사람이었습니다. 스데반이라는 집사를 죽이는데 앞장서서 예수쟁이들을 핍박하는 그런 악랄한 사람이었습니다. 최근 튀르키예 지진으로 아픔과 고충이 심한 지역에 대제사장의 권한을 받아 예수쟁이들을 더 핍박하려고 다메섹으로 가는 도중에 예수님께서 하늘의 음성을 통해 나를 찾아와 주셨습니다. 나는 그렇게 예수님을 만나게 되었습니다. 실제로 보고 만나지도 않았는데 그분의 제자가 된다는 것도 죽은 사람을 추종해서 증언하고 다니는 것도 저는 이해가 되지 않습니다. 당신은 미쳤습니까? 미쳤다는 얘기는 저만 해도 들은 적이 있습니다. 예수님을 전한다는 것 때문에 2년 동안 감옥에 갇혔을 때 아그리빠 왕과 베스도가 신문하는 과정에서 너의 많은 학문이 너를 미치게 했다라고 들은 기억이 나네요. 그러나 저는 미치지 않았습니다. 오히려 제가 확실하게 만난 예수님께서 부활했다는 사실을 말할 수 있다는 것이 지금 저를 너무 기쁘게 합니다. 부활에 대해서 당신은 이스라엘이 아닌 그리스 지역 데살로니가에서도 말했죠? 네, 맞습니다. 그 지역은 한두 사람이 아니라 마을 전체, 도시 전체가 예수님을 믿고 있었습니다. 그러나 부활을 잘못 해석해서 일하지 않고 먹고 놀면서 기다리는 자들에게 그것이 잘못됐다고 말했어야만 했습니다. 마을, 도시 전체가 부활을 믿고 사는 동네가 있군요. 왜 당신은 예수가 부활했다고 확신하나요? 그분이 내게 직접 찾아와 주셨기 때문입니다. 내가 직접 만난 분을 어떻게 안전할 수가 있나요? 나를 콕 집어서 이방인의 사도로 지명하여 불렀기 때문에 나는 확신합니다. 그분의 강렬한 빛은 육체의 우둔한 암흑을 벗겨주셨고 나는 인간의 시선에서 하나님의 시선으로 일시적 바라보면서 영원한 소망으로 바뀌었습니다. 나는 죽고 예수로 사는 인생으로 이미 부활하신 그분을 지금 내 마음에 모시며 살고 있습니다. 화와 분노로 가득했던 내 마음은 사랑의 마음으로 채워졌으며 율법의 잣대 속에 살던 나의 관점은 성령의 법 아래로 옮겨졌습니다. 믿음, 소망, 사랑으로 고린도 교회를 가르쳤고 신령한 은사를 사모하는 것 역시 예수 그리스도의 몸된 연합을 위함입니다. 내 삶은 부활하신 그분으로 인해 모든 게 180도 바뀐 것을 증언합니다.
죽은 자를 만나고 그 영향 아래 삶의 방향이 송두리째 변하는 게 신비롭군요. 하지만 말이죠, 당신이 밟은 그 땅들이 지금은 대부분 이슬람으로 바뀌었는데 당신이 만난 예수를 그들은 왜 인정하지 않게 된 거죠? 십자가를 빙자한 율법적 부끄러움 때문이 아닐까 생각합니다. 하나님의 뜻을 함부로 앞세워서 십자군 전쟁을 일으키고 사랑과 자비, 공의와 정의가 아닌 자신의 권세와 권위를 강요했기 때문입니다. 부활하신 예수님의 가르침에 반대되는 것으로 통치하려 했기 때문이라 생각합니다. 우리 바울, 예수님을 직접 보지 않았어도 영향을 받을 수 있다는 것이군요. 또한 부활의 사실도 중요하지만 부활의 정신을 삶 속에 표현하는 것 역시 부활을 믿는 것이라고 말하고 있는 거군요. 증인 감사합니다. 변호사님, 당신은 똑똑하기 때문에 제가 3가지 정도 더 여쭤보고 싶습니다. 세상에는 이러한 이야기들이 떠돌고 있습니다. 이른 새벽에 찾아갔기 때문에 무덤을 잘못 찾아갔을 것이다. 2번째, 기절설이 있습니다. 죽은 척했다. 3번째, 가현설이 있습니다. 신이 떠나고 인간만 죽었다. 변호사님, 예. 똑똑하시기 때문에 제가 이 가정을 가지고 3가지를 하나하나 여쭤보겠습니다. 좋습니다. 이른 새벽에 가로등도 없는데 손전등도 없는데 무덤을 잘 찾아갈 수 있을까요? 무덤을 잘못 찾아갔을 가능성에 대해서 한번 답변해 주시죠. 없습니다. 특별히 산헤드린 공예회의 저명한 아리마대 요셉, 밤중에 찾아온 니고데모, 그런 사람 외에 여러 제자들과 여인들이 이미 무덤의 위치를 알고 있었습니다. 대제사장의 병사들이 무덤을 철저하게 그렇게 지키고 감시하고 있었죠. 그러므로 절대로 무덤을 잘못 찾아서 빈 무덤이라고 부활했다고 하지는 않았겠죠. 2번째 질문입니다. 죽은 척 했다라는 사람들이 있어요. 죽은 게 아니라 혹은 실신했다라고 말하죠. 십자가형은 때론 3일에서 7일 정도까지도 사람들이 고통을 당하면서 천천히 죽어가는 중한 형벌입니다. 그런데 십자가에 달린 지 6시간 만에 죽었다는 것이 말이 안 됩니다. 그것은 의학적인 상식이 없는 사람들의 이야기입니다. 2가지가 확정하는 것이 물과 피가 분리되었다는 현상, 그리고 두 강도는 이 숨이 멎지 않으면, 그 시간 해가 지기까지 멎지 않으면 다리를 부러뜨려서 호흡을 하지 못하게 해서 확실하게 죽게 합니다. 그런데 예수님은 이미 십자가상에서 이미 죽었기 때문에 다리를 부러뜨릴 이유가 없었던 거죠. 다리를 부러뜨리면 이 죽음의 속도가 가속화가 되는데 이 병사들이 그 사실을 알기 때문에, 확실하게 죽었기 때문에 다리를 부러뜨리지 않았다는 것만으로도 예수님이 기절했다가 살아난 것이 아니라 분명하게 죽은 것을 말하고 있는 것입니다. 여기 앉아 계신 배심원들은 똑똑합니다. 아마 이런 생각 해본 적 있을 것 같아요. 신은 죽습니까? 죽지 않습니까? 죽지 않습니다. 죽으면 신이 아니죠. 신은 죽지 않는데 신이 죽었다. 이것 자체가 모호한 생각 속에서 출발한 가현설이라는 것이 있습니다. 예수님이 세례를 받을 때에 신이 임했고 십자가에 죽기 직전에 신이 떠났다라고 말하는 학설입니다. 이 부분 역시 지식적인 이단들의 가르침인데요. 예수님은 100% 인간이었습니다. 우리 배심원들 이미 다 잘 알고 있을 것입니다. 그리고 예수님은 100% 하나님이셨어요. 100% 인간과 100%의 하나님, 이 하나님이 분리되지 않습니다. 하나님의 아들이 인간의 모든 죄의 값을 지불하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다.
그리고 예수님은 이 땅에 오신 목적을 그대로 이루신 것입니다. 그 값을 지불하시고 다시 살아나셨습니다. 다시 살아나셔서 우리에게 제시한 비전이 되는 것입니다. 죽고 부활해서 훗날 함께 통치함을 예수님은 우리 가운데 말하고 있습니다. 역할극을 마치면서 스몰 그룹 가운데 여러분에게 이 몇 가지를 나누고 싶습니다. 현재 배심원으로서 자신의 입장을 밝혀주십시오. 부활은 사기인가 사실인가? 내가 생각할 때 부활은 사기다. 내가 생각할 때 부활은 사실이다. 저 여러분은 증인 1, 2의 증언을 통해서 예수를 모른다라고 3번 부인한 것처럼 나 또한 예수님의 삶 속에 드러내길 꺼려한 적이 있는지, 혹은 바울처럼 직장이나 학교에서 그리스도인들을 핍박한 적이 있는지, 부활을 머리로는 이해했지만 부활이 없는 것처럼 살거나 삶 속에 동행하지 않았다면 이제 증인으로서 어떻게 하면 증거하는 삶이 될지 나눠주면 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 우리가 여러 가지 성경에 기초한 또한 증인을 통해서 이러한 이야기를 같이 나누었지만 예수님은 다시 사셨습니다. He is risen. 예수님의 다시 사심이 우리에게는 소망입니다. 예수님이 다시 살지 않았다면 우리의 인생은 가장 비참한 인생이 되고 말 것입니다. 내가 살아왔던 모든 것, 내가 추구했던 그 모든 것들, 이 땅에서의 삶이 끝이라면 우리의 모든 것은 다 물거품이 되고 말 것입니다. 그러나 예수 그리스도께서 우리의 죄를 짊어지시고 십자가에 달려 돌아가심으로 말미암아 우리의 죄를 씻어주시고 다시 살아나심으로 영원한 하나님의 나라를 우리 가운데 선물로 주신 것입니다. 그 예수님은 다시 부활하셨고 이 부활은 우리에게 참된 소망이 되는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게는 그 영원한 하나님의 나라를 우리에게 선물로 주신다는 거예요. 이미 우리는 이 땅 가운데 살고 있으면서 이미 그 나라를 알고 있는 사람이고, 우리는 이 땅을 살지만 이미 그 나라를 소유하고 사는 사람입니다. 우리 그리스도인들은 지금 이 땅을 살지만 이 땅에 매여 있는 것이 아니고 영원한 하나님의 나라를 이미 우리의 삶 가운데 살고 있고 우리는 그 나라를 향하여 나아가게 될 것입니다. 많은 이단들의 또 많은 논리적인 것들로 인해서 우리의 상식선에서 이해하지 못하는 이야기라고 이야기할 수 있지만, 우리 한계를 뛰어넘는 하나님의 놀라운 역사, 우리가 기적이라고밖에 이야기할 수 없는 그 기적의 사건들은 이미 성경에도 누누이 기록되어지고 있다라고 하는 것입니다. 우리 그 사실을 믿는 것이고, 그리고 그것을 확신하게 될 때에 우리는 하나님의 나라를 사는 하늘의 백성인 줄로 믿습니다. 순회에서 여러분들 나눌 때 내 안에 있는 그 확신을 다시 한번 확인하는 시간이 되기를 바라고, 그 부활의 영광을, 기쁨을 함께 나누는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 우리를 위하여 당신의 아들을 이 땅 가운데 보내주시고 십자가에 달려 죽게 하심으로 말미암아 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. 하나님, 당신께서 당신의 아들을 아끼지 아니하시고 우리 가운데 보내주셨기에 이제는 그것을 믿는 믿음으로 말미암아 우리는 하나님의 나라를 소유한 하늘나라의 백성으로 그렇게 살아갑니다. 우리의 마음이 흔들리지 않게 하여 주옵소서. 내가 이해가 안 된다 할지라도 하나님, 그 말씀을 붙들고 믿고 흔들리지 않는 믿음의 삶을 살다가 주님 부르시는 그날 우리의 믿음이 진짜였다라고 하는 것을, 사기가 아니라 사실이었다라고 하는 사실을 하나님 기뻐하며 그 영광의 나라를
살아갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리에게 그 구원을 선물로 주신 것을 감사합니다. 예수님이 부활하신 것을 감사합니다. 우리의 소망이 되신 것을 감사합니다. 이 시간 저들 예수 그리스도를 믿는 믿음 가운데 나를 기념하라 하신 당신을 기념하고자 합니다. 성찬 예식을 통해서 다시 한번 예수 그리스도를 우리 안에 모시는 귀한 이 시간 되게 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 이 시간에는 예수님의 몸을 대하고 예수님의 피를 대하는 성찬 예식을 나누고자 합니다. 우리 다 같이 사도행전 같이 고백하고 믿음으로 고백하고 주님의 몸을 대하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 빌라도 군대에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님, 우리에게 하나님 말씀을 믿을 수 있는 믿음을 주셔서 감사합니다. 저들 아직 예배의 자리는 나오지만 아직 확신이 되지 않는 그러한 형제 자매도 있을 것입니다. 구원에 확신이 없는 그런 분도 있을 것입니다. 그러나 하나님 예배 공동체 우리를 불러주셨다면 하나님 우리 형제 다운타운 캠퍼스에서 우리의 눈이 떠지고 귀가 열리고 예수 그리스도가 나의 구원자라고 하는 사실을 확신하고 믿으며 나아가는 은혜를 허락해 주실 줄로 믿습니다. 이 시간 세례 교인으로서 주님의 몸을 주님의 피를 대할 때에 다시 한번 내 안에 예수 그리스도를 모시고 하나님 내 안에 왕이 되어 주시고 다스려 주시고 우리의 삶을 통해서 영광 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예수님이 잡히시던 전날 밤에 잡히기 직전에 제자들과 함께 사랑의 식탁을 대합니다. 주님은 빵을 떼어서 한 사람 한 사람에게 말씀합니다. 이 빵은 너희를 위하여 주는 내 살이다. 이 빵을 먹음으로 말미암아 우리는 예수님의 살을 먹는 겁니다. 이 시간에 우리에게 주신 빵을 여러분들 받고 이것이 단순히 빵이 아니라 예수님이 우리에게 주시는 예수님의 몸으로 받습니다. 그럴 때 내 안에 예수님이 나와 함께 사는 것입니다. 저희가 먹을 때에 예수께서 자 우리 예수님의 몸을 드리겠는데요. 저희가 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 가라사대 받아 먹으라 이것이 내 몸이니라 하시고 저희가 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 가라사대 받아 먹으라 이것이 내 몸이니라 하시고 그래서 그 몸을 취하는 것입니다. 이 시간 우리 갈보리산 위에 같이 찬양하며 주님의 몸을 받도록 하겠습니다.
떡을 받으시고 후에 기도하고 예수님의 몸을 대하도록 하겠습니다. 주가 고난을 당한 표라. 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림이라. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛나며 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 제가 기도하고 예수님 몸을 대하도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 제 손에 들려있는 이 떡은 떡이 아니라 주님의 몸입니다. 우리를 위하여 찢기시고 우리를 위하여 고통당하시고 우리를 구원케 위하여 당신의 모든 것을 주신 당신의 몸입니다. 오늘 기도 가운데 그 주님을 생각하고 하나님 몸을 대할 때 이제 내 안에 당신의 몸이, 내가 예수님의 몸이 되어 이 땅을 살아가겠습니다. 하나님 당신의 영으로 우리를 충만케 하여 주셔서 우리의 삶이 주님의 기쁨이 되게 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 떡을 쪼개서 대하겠습니다. 그 후에 예수님께서 잔을 듭니다. 잔을 들어 제자들에게 주십니다. 또 잔을 가지사 살해하시고 저희에게 주시며 가라사대 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 피 곧 언약의 피니라 말씀하시며 제자들에게 당신의 피를 드립니다. 오늘 이 시간에 저들 피를 받을 때 예수 그리스도의 보혈이 내 몸에 흐르게 됩니다. 우리 보혈을 지나 찬양하며 잔을 받도록 하겠습니다. 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네.
새롭게 하네. 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주보혈이 존귀한 주보혈이 내 영을 새롭게 하네. 내 영을 새롭게 하네. 보혈을 지나 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지의 품으로 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나아갑니다. 나아가네. 아직 잔을 받지 못하신 분이 있으면 손을 들어서 표해 주시고요. 예. 예수님의 보혈이 우리 안에 흐르게 될 때 이제는 내 생명이 아니라 하나님의 생명으로 그렇게 살아가게 됩니다. 오늘 예수님의 살과 예수님의 보혈을 대함으로 이제는 완전한 하나님의 사람으로 다시금 그렇게 주님 앞에 서게 됩니다. 이 시간 기도하고 주님의 피를 대하고, 제가 보기에 오른쪽에 계신 분들은 오른쪽으로 잔을 보내주셔서 끝에 사람이 받아주시고요, 왼쪽에 있는 분들은 왼쪽으로 모으시면 우리 성찬 위원들이 걷어가도록 하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 나를 기념하라 하신 주님, 이 시간 당신의 몸과 당신의 피를 대합니다. 내 안에 예수 그리스도로, 부활하신 예수 그리스도의 능력으로 가득 채워지는 이 시간, 예수 그리스도가 나의 왕이심을 고백하며 이제는 내 혈관에 예수 그리스도의 보혈이 흐르는 것을 기억하며 하나님, 이 땅 가운데 작은 예수로 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그 능력이 우리 안에 하나님 그 보좌에 앉으시고 말씀하시고 다스려 주셔서 우리의 삶을 통하여 영광 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 들도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고는 인자의 피를 마시지 아니한 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 인하여 살리라. 이것은 하늘로서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같이 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 아멘. 하나님 감사합니다. 이 시간 예배 가운데 주님의 살을 대하고 주님의 피를 대하고 이제는 하나님의 사람으로 그렇게 살게 하시니 감사합니다. 이제는 예수 그리스도의 능력을 부여잡고
하나님, 이 땅 가운데 당신의 영광을 드러내며 살아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 주님을 기념한 당신의 백성들이 하나님, 우리의 삶의 자리에 흩어져 나아갈 때에 하나님, 그 삶의 자리에서 정말 작은 예수로 살아가게 하시고, 하나님, 거룩한 예배자로 살아가게 하시고, 하나님, 그 땅을 변화시키는 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시어서, 하나님, 우리 다운타운 캠퍼스 형제자매가 가는 곳곳마다 하나님, 우리가 살고 있는 이 땅과 우리에게 주신 열방을 품고 나아갈 때에 부활하신 예수 그리스도, 그분을 높이며 찬양하며 거룩한 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 시간 우리 모두 자리에서 일어나서 살아계신 주, 오늘 우리 함께 하시는 살아계신 주님의 이름을 높이며 찬양합니다. 우리 한번 손을 들 수 있는 사람은 손을 번쩍 들고 찬양합니다. 영광의 하나님, 이제는 그분이 내 안에 오셨습니다. 아멘. 살아계신 주, 아멘. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 불신 저녁 때 사랑의 주의 날 길 인도하니 내 모든 삶의 힘을 늘 충만하네. 이제는 부활이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 아낌없이 보내주신, 그래서 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 부활하신 예수 그리스도를 믿게 하시고 확신하게 하시고
당신의 영광을 위하여 살게 하시는 성령님의 함께 하심이, 부활하신 예수 그리스도, 당신의 하나님 그 부활 때문에 우리의 첫 열매가 되시고, 이제는 우리에게 동일한 부활을 허락하셔서 그 하나님의 나라를 확신 가운데 믿고 나아가는 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에 오늘도 부활절을 기뻐하며 찬양하며 거룩한 성도들의 모임으로 모인 모든 교회들 위에 오늘도 생명의 복음을 들고 열방을 향하여 달려나간 우리 선교사님들과 그 귀한 사역과 그 선교의 현장 가운데 세워진 모든 교회들 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 옆에 분에게 한번 인사합시다. 예수님은 부활하셨습니다. 예수님은 참으로 부활하셨습니다. 우리 교회 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 광고 전해드리도록 하겠습니다. 수련회 소식입니다. 다운타운 캠퍼스 청년 및 부부 수련회가 있습니다. 미리 등록하시면 준비팀에게 많은 도움이 되니 최대한 빨리 이번 주니까 신청해 주시길 바라겠습니다. 새가족분들은 기간에 상관없이 110불로 받으니 언제든지 신청하셔도 됩니다. 수련회에 준비물이 있습니다. 잘 참고하시고 챙겨오시면 되겠습니다. 다음 주에 1:1 양육 동반자 과정 수료식이 있습니다. 다음 주에 오셔서 마음껏 축하해 주시길 바랍니다. 이고영 목사님과 함께하는 성경 공부에 여러분들을 초대합니다. 그것이 알고 싶다 사도행전 시리즈로 진행됩니다. 선착순 29명이니 늦지 않게 신청하시길 바랍니다. 다운타운 캠퍼스에 있는 의료 관계자 여러분들을 초대합니다. 4월 29일 본당에서 모일 예정이니 많은 참여 바랍니다. 고난주간 새벽기도에 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 이 고난주간과 부활의 은혜가 넘치셨기를 축복합니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 진심으로 환영합니다. 처음 나오시면 모든 게 어색할 텐데 여러분을 안내할 한 명이 여기 있습니다. 저한테 오셔서 새가족분들 목사님도 만나 뵙고 여기 또 한 분 나오시네요. 새가족분들 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 또 교제 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 내일 팟캐스트도 나올 예정이니 또 격주로 진행되고 있으니까요. 많이 들어주시면 감사하겠습니다. 오늘 간식도 있는데요. 저번 주와 동일하게 순에서 순장님이 순원수를 파악하셔서 순원당 지퍼백 1개만 가져가실 수 있게 광고를 부탁드립니다. 개수가 조금 빠듯해서 1개씩만 꼭 가져갈 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 UPC 카펫에 흘리면 안 되므로 밥풀, 양념, 김 조심해서 시식 부탁드리고 또 UPC에서 드실 경우 순모임하는 자리에서 꼭 쓰레기 뒷정리해 주시면 감사하겠습니다. 예수님께서 부활하심을 믿으십니까? 아멘. 아멘. 저희 이 부활의 오늘을 기쁨으로 항상 올려드리기 바라고 다음 주에 또 뵙겠습니다. 안녕.